اگر دنیا کا کوئی شخص اردو کی روح نکالنا چاہے تو وہ بس اردو سے غالب کو نکال دے، یہ زبان چند سیکنڈ میں بے روح ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اس زبان کو بے ادب کرنا چاہے تو یہ اس سے سعادت حسن منٹو کو خارج کر دے، اردو کا 2/3 ادب دم توڑ جائے گا۔ اردو افسانہ اور سعادت حسن منٹو ایک ہی شخص کے دو مختلف نام ہیں۔ منٹو افسانہ ہے اور افسانہ منٹو۔ ہم اگر افسانے کا نام منٹو سانہ رکھ دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ منٹو منٹو تھا اور منٹو بہرحال منٹو ہی رہے گا۔ خواہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی۔ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی ماننا ہوگا کہ منٹو کہانیوں کی فیکٹری تھا، اس کے اندر ہر وقت ہزاروں کہانیاں ابلتی رہتی تھیں۔ وہ بس کہانی دان کا ڈھکن اٹھاتا تھا، اندر ہاتھ ڈالتا تھا اور کوئی شاہکار نکال کر سامنے رکھ دیتا تھا۔ یہ عظیم سعادت حسن منٹو کثرت شراب نوشی کے ہاتھوں 18 جنوری 1955 میں 42 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شراب اس کا جگر پی گئی اور تمباکو اس کے پھیپھڑے چاٹ گیا۔ اسے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن اس کی کہانیاں، اس کے لفظ آج بھی زندہ ہیں۔ وقت کی چکی نے منٹو کو پیس دیا، لیکن یہ منٹو کے کام اور منٹو کی تخلیق کا آٹا نہ بن سکی، لہٰذا دنیا میں جب تک اردو قائم رہے گی منٹو بھی اس وقت تک زندہ رہے گا۔ سرمد کھوسٹ نوجوان اور تخلیقی قوت سے لبریز فلم ساز ہیں۔ سرمد کھوسٹ نے پچھلے دنوں اس سعادت حسن منٹو کی زندگی پر شاندار فلم بنائی۔ یہ فلم صرف ایک فلم نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام اور اردو ادب پر ایک عظیم احسان بھی ہے۔ یہ فلم تکنیکی لحاظ سے بھی مکمل اور اعلیٰ ہے۔ میں نے منٹو سینما میں دیکھی۔ فلم جب ختم ہوئی تو مجھ سمیت تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ میں 1 مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس فلم کے زیر اثر ہوں، لیکن اس تمام تر تعریف اور منٹو سے محبت کے باوجود مجھے اس فلم پر ایک اعتراض بھی ہے۔ اس فلم میں ایک ایسے عظیم انسان کو ولن بنا کر پیش کیا گیا جو کسی بھی طرح اس سلوک کا مستحق نہیں تھا۔ دنیا کی ہر فلم 2 کرداروں کے گرد گھومتی ہے، ہیرو اور ولن۔ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نکال دیں تو فلم نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی تمام فلموں کا اختتام دیکھ لیجئے، فلم کی کہانی کب ختم ہوتی ہے؟ اس وقت ختم ہوتی ہے جب ولن یا ہیرو کہانی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دونوں جب تک فلم میں موجود رہتے ہیں فلم اس وقت تک چلتی رہتی ہے، لیکن جو ہی دونوں میں سے ایک کردار خارج ہوتا ہے تو فلم فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہیرو اور ولن دونوں فلم کی مجبوری ہوتے ہیں۔ یہ مجبوری فلم منٹو کو بھی درپیش تھی، لیکن سرمد کھوسٹ نے یہ مجبوری ایک ایسے کردار کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کی جو پچھلے 75 برسوں سے ہیرو چلا آ رہا ہے۔ وہ کردار چودھری محمد حسین تھے۔ سرمد کھوسٹ نے چودھری صاحب جیسے عظیم انسان کو ولن بنا کر تاریخ اور اخلاقیات دونوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی کہ سعادت حسن منٹو خود اپنی ذات کے ولن تھے۔ منٹو کو کسی دوسرے شخص نے نہیں مارا، منٹو کو خود منٹو نے قتل کیا۔ منٹو کی ذات میں چھپا شرابی، ضدی، بے حس اور فحش سعادت حسن دنیا کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا قاتل تھا۔ منٹو کو سماج، فسادات اور چودھری محمد حسین جیسے محب وطن لوگوں نے پریشان نہیں کیا، اسے شراب اور ضد پی گئی۔ اور یہ اردو کے اس عظیم ادیب کی کہانی کا وہ پہلو ہے جس سے ملک کے ہر اس دانشور ادیب اور صحافی کو عبرت پکڑنی چاہیے جو اپنی سستی، کاہلی، ضد، بے حسی اور نشے کو ادب ثابت کرنے کی لت میں مبتلا ہے۔ یہ بہرحال ایک لمبی بحث ہے اور یہ بحث ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع چودھری محمد حسین ہے۔ چودھری محمد حسین کون تھے؟ چودھری محمد حسین علامہ اقبال کے انتہائی قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ وہ تحصیل پسرور کے گاؤں پہاڑنگ اونچا میں پیدا ہوئے۔ جاٹ گھرانے سے تعلق تھا۔ عربی، فارسی اور اردو کے عالم تھے۔ وہ ملین کوٹلہ کے نواب ذوالفقار علی خان کے بچوں کے اتالیق بھی تھے۔ علامہ اقبال کے نواب صاحب سے دوستی تھی۔ علامہ صاحب کی چودھری محمد حسین سے پہلی ملاقات 1918 میں نواب صاحب کے گھر میں ہوئی اور یہ ملاقات چند ماہ میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ یہ دوستی علامہ صاحب کے انتقال کے بعد بھی جاری رہی۔ علامہ صاحب اور ان کا خاندان چودھری صاحب کے احسانات تلے دبا ہوا تھا۔ وہ علامہ صاحب کے اس قدر قریب تھے کہ علامہ اقبال نے انتقال سے قبل جاوید اقبال اور منیرہ اقبال کی ذمہ داری اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے بجائے چودھری محمد حسین کو سونپ دی اور چودھری صاحب نے مرتے دم تک یہ ذمہ داری نبھائی۔ علامہ اقبال کو شاہی مسجد کے سائے تلے دفن کرنے کا آئیڈیا بھی چودھری صاحب کا تھا۔ انہوں نے تدفین کی اجازت کے لیے نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب سر سکندر حیات سے رابطہ کیا بلکہ وہ چیف منسٹر کی طرف سے مثبت جواب نہ ملنے پر گورنر پنجاب سر ہنری کریگ کے پاس بھی گئے اور ان سے شاہی مسجد کے ساتھ علامہ صاحب کی تدفین کی اجازت لی۔ علامہ صاحب کا مقبرہ بھی چودھری صاحب نے بنوایا تھا۔ مقبرے کے لیے ہندوستان، افغانستان اور ایران سے آرکیٹیکٹ بلائے گئے تھے۔ چودھری صاحب انہیں فکر اقبال کی روشنی میں ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایت دیتے تھے۔ یہاں تک کہ موجودہ مقبرے کا ڈیزائن تیار ہوا۔
चौधरी साहब ने खुद धूप में खड़े होकर मकबरा तैयार करवाया। अल्लामा साहब की आखिरी किताब अरमगान हिजाज भी चौधरी साहब ने अपनी निगरानी में शाये करवाई। वो अल्लामा साहब के इंतकाल के बाद किताबों की रॉयल्टी, जायदाद और दोनों बच्चों के गार्डियन थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी इबादत की तरह निभाई। खुद पंजाब प्रेस ब्रांच के मामूली मुलाजिम थे। 6 साहिबजादियों और 3 साहिबजादों के वालिद थे। वो और इनका ख़ानदान उसरत में ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन उन्होंने अल्लामा इकबाल के बच्चों को हमेशा सोने का नवाला खिलाया। जावेद इकबाल और मुनीरा इकबाल को आला तालीम भी दिलाई और उनके शाहाना अखराजात भी बर्दाश्त किए। मुनीरा इकबाल की मियाँ सलाहुद्दीन से शादी भी चौधरी साहब ने करवाई थी। वालिद की तरह जहेज़ बनाया, वालिद की तरह बारात का इस्तकबाल किया और वालिद ही की तरह रोते हुए अपने दोस्त की बेटी को रुखसत किया। वो इंतकाल तक मियाँ सलाहुद्दीन के घर जाते थे। मुनीरा इकबाल के सर पर हाथ फेरते थे और पानी तक पिए बगैर वापस आ जाते थे। वो दफ्तर के बाद सीधे जावेद मंजिल जाते थे और जावेद इकबाल को दीवान गालिब पढ़ाते थे। जस्टिस जावेद इकबाल खुद तस्लीम करते थे कि मैं वालिद का साया सर पर ना होने की वजह से भटक गया था। अगर चौधरी मोहम्मद हुसैन ना होते तो शायद मैं कभी राह रास्त पर ना आता। चौधरी साहब ने मरते दम तक मेरा हाथ थामे रखा। वो चौधरी साहब थे जिन्होंने जावेद इकबाल में उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़लसफ़ा और कानून पढ़ने का जज्बा पैदा किया। चौधरी साहब की तहरीक पर ही जावेद इकबाल बरतानिया गए और कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। उन्होंने जावेद इकबाल का माथा चूम कर उन्हें 15 सितंबर 1949 को लंदन रवाना किया था। जावेद इकबाल बरतानिया से इन्हें ख़त लिखते थे और इनसे हर मामले में रहनुमाई लेते थे। वो जावेद इकबाल को बाकायदगी से अखराजात भी भिजवाते थे और उन्हें ख़त के ज़रिए ही PhD के मुकाले के लिए मशवरा भी देते थे। चौधरी साहब लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्होंने मरने से कबल जावेद मंजिल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। उनके साहिबजादे उनको चारपाई पर लिटाकर जावेद मंजिल ले गए। वो थोड़ी देर अल्लामा इकबाल के कमरे में लेटे रहे, अल्लामा साहब की रूह से गुफ्तगू की, घर वापस आ गए और उसी रात दुनिया से रुखसत हो गए। चौधरी साहब के इंतकाल की खबर कैम्ब्रिज पहुंची तो जावेद इकबाल धाड़ें मारकर रोने लगे। उनका कहना था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा वालिद 1938 में नहीं बल्कि आज ही फौत हुआ है। चौधरी साहब अल्लामा साहब के बच्चों और जावेद इकबाल और मुनीरा इकबाल चौधरी साहब से कितनी मोहब्बत करते थे, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि चौधरी साहब के 9 बच्चे थे, लेकिन इनमें से कोई बच्चा मुआशी और समाजी तरक्की ना कर सका। क्योंकि चौधरी साहब ने अपना सारा वक्त और वसाइल अपने दोस्त के बच्चों के लिए वक्फ कर दिए थे। वो अपने बच्चों पर तवज्जो ना दे सके। जावेद इकबाल और मुनीरा इकबाल को उनकी इन कुर्बानियों का एहसास था। ये भी इनसे वालिद की तरह मोहब्बत करते थे। ये इस मोहब्बत का सबूत था। जावेद इकबाल 1956 में लंदन से पाकिस्तान वापस आए। रात का वक्त था। वो वालिद अल्लामा इकबाल की कब्र पर जाने के बजाय गिरते पड़ते सीधा चौधरी साहब की कब्र पर गए और फूट फूट कर रो पड़े। चौधरी साहब अल्लामा साहब के मकबरे से चंद कदम दूर इकबाल पार्क में मदफून है। जावेद इकबाल चौधरी साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद घर जाने लगे तो मियाँ अमीरुद्दीन ने उनसे कहा, यहाँ तक आए हो तो अपने वालिद के मज़ार पर भी होते चलो। जावेद इकबाल ने अपनी किताब अपना गिरेबान चाक में लिखा, मगर मेरे लिए तो चौधरी साहब की लहद पर हाजिर होना ही वालिद के मज़ार की ज़ियारत थी। ये थे चौधरी मोहम्मद हुसैन, एक सच्चे आशिक इकबाल, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लामा साहब की मोहब्बत और उनकी औलाद की परवरिश में गुजार दी। ये दुरुस्त है कि वो पंजाब की प्रेस ब्रांच में मुलाजिम थे। वो मंटो को फौज निगार समझते थे और वो हर उस रिसाले पर पाबंदी भी लगा देते थे जिसमें मंटो का अफसाना छपता था। लेकिन इसमें चौधरी साहब का क्या कसूर था? क्या ये हकीकत नहीं थी? मंटो उन दोनों शराब की एक बोतल के लिए कचरा निगारी पर उतर आया था। वो 5 रुपये जेब में डालता था, पब्लिशर से कागज़ और कलम देता था, बैठे बैठे कहानी घसीटता था और शराब की बोतल लेकर घर चला जाता था, जहां उसकी नेक फितरत बीवी बीमार बच्चों को लेकर दहलीज पर बैठी होती थी। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने मंटो की जिन कहानियों पर पाबंदी लगाई, आप यकीन कीजिए वो कहानियाँ आज भी रसायल और अखबारात में शाये नहीं हो सकती। आप उल्टी शलवार या ठंडा गोश्त निकालिए और अपनी बहन और बेटी को पढ़ने के लिए दे दीजिए। आप अगर ऐसा ना कर सकें तो आप जान लें कि चौधरी मोहम्मद हुसैन विलन नहीं, हीरो थे। और आप अगर आसानी से ऐसा कर गुजरें तो मैं चौधरी साहब को विलन मान लूँगा। एक ऐसा विलन जिसने सादत हसन मंटो को शराब के लिए कहानियाँ नहीं लिखने दी और जो इस मुल्क को उल्टी शलवारों और ठंडे गोश्तों का मुल्क नहीं देखना चाहता था, उसे अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान देखना चाहता था। इस अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान जिसके शहरी खुद ही बेचने के बजाय गरीबी में नाम पैदा करने का हुनर जानते हो।